आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद। पूर्वतन प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जन्मवार्षिकी अवसर में आज लखनऊ ठारे राष्ट्र प्रेरणास्थल को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। निशाद्रव्य मानव चालाण और अपराध विरुद्ध में लड़ई करुवा राज्यगुड़िक सहित संपूर्ण सहयोग करुछंती केंद्र सरकार। VBG रामजी आईन 2025 द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सशक्त होगा सहित निरंतर निजुक्ति सुजोग सृष्टि हो पारिबो बोली केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री मत व्यक्त। प्रभु जीशुଙ୍କ जन्मदिन को ख्रीष्ट पर्व भाव आज विश्वव्यापी करा जाउछि पालन। एवं सम्मानजनक मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार लगी मनोनीत होइचंती हॉकी तारका हार्दिक सिंह। पूर्वतन प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 101तम जन्मवार्षिकी अवसर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश लखनऊ गस्त करेंगे। अपराह्न प्राय 2:30 समय श्री मोदी लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणास्थल को उद्घाटन करने सहित समवेत जनता को उद्बोधन देवार कार्यसूची रही। ଏହି ସ୍ଥଳକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଜାତୀୟ ମହତ୍ୱର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। 65 ଏକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 230 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନେତୃତ୍ୱ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଜାତୀୟ ସେବା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେରଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥଳୀକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ଏହି ସ୍ଥଳୀରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ, ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ 65 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 98,000 ବର୍ଗଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଦ୍ମ ଆକୃତିରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସ୍ଥଳୀରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରହିଛି। ଦେଶର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମାନବ ଚାଲାଣ, ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ହରିୟାଣାର ପଞ୍ଚକୁଲାଠାରେ ଏକ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସନ୍ତାସବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏହି ତିନୋଟି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଏହି ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାହ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। कुछ साल पहले देश में 3 बड़ी चुनौतियां थी कानून और व्यवस्था। वामपंथी उग्रवाद, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद और नॉर्थ ईस्ट के अंदर काम करते हथियारी ग्रुप। मगर जब आप ज्वाइन कर रहे हो मोदी जी की सरकार बनने के 10 साल के बाद, तब ये तीनों क्षेत्र में शांति हो चुकी है और एक प्रकार से देश ये तीनों मोर्चों पर सुरक्षित है। गतकाली हरियाणार भिवानी जिला अंतर्गत सालेमपुर ग्राम में नवनिर्मित भिटा दुग्ध शीतलीकरण केन्द्र को मध्य श्री शाह भर्चुआल माध्यम उद्घाटन करिसेंति। हरियाणा दुग्ध समवाय विकास संघ द्वारा 3,30 लाख टंका व्यय यह केन्द्रटी निर्माण करा जायछि। एही केन्द्र द्वारा सालेमपुर संलग्न प्राय 100टी ग्रामर दुग्ध चाषी उपकृत हो पारिबे। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷି ବଜେଟ୍କୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 1,37,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା କୃଷି, ପ୍ରାଣୀଧନ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 1,25,00,000 ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इस देश का कृषि बजट 22,000 करोड़ रुपया था और अब कृषि बजट को बढ़ाकर 1,27,000 करोड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की। ग्रामीण विकास का बजट जो कमोबेश कृषक जहाँ रहता है वो क्षेत्र के विकास के लिए होता है, गांव के विकास के लिए होता है, वो 80,000 करोड़ था और आज 80,000 से बढ़ाकर ग्रामीण विकास का बजट 1,87,000 करोड़ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी। केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत निश्चित रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी आईन 2025 संपर्क में गतकाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ ନିରନ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ 1/3 ମହିଳା ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତତଃ 125 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 2,55,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 35,29,000 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 12,015 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଫେଜ୍ 5A ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ 3ଟି ନୂତନ କରିଡରକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଏହି କରିଡରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆର୍କେ ଆଶ୍ରମ ମାର୍ଗରୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ଏରୋସିଟିରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ 1 ଏବଂ ତୁଗଲକବାଦରୁ କାଳନ୍ଦୀକୁଞ୍ଜ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା 400 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବ। 13ଟି ନୂତନ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଫେଜ୍ 5A ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଘରୋଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଦେଶରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଏକ ବୃହତ୍ତମ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବୃହତ୍ତମ ମେଟ୍ରୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ 80% ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ରୋଗଜନିତ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ 78% କମିଛି। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର ଭୟାବହତା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2,000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଭାରତରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ 12% ଥିବାବେଳେ ଦେଶରେ ଏହି ହାର 21 ରହିଛି। ସେହିଭଳି 2014ରେ ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଜନ୍ମରେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର 130 ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା 88କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 27କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୋପ୍ ଲିଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମାରୋହରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୋପ୍ ବଡ଼ଦିନ ସମାରୋହରେ ଉର୍ବି ଏତ୍ ଓର୍ବି ବାର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି, ସଂହତି, ସମାନତା ଓ ସମାଜସେବାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶ ଓ ଏହି ପର୍ବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। 2 ଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ତଥା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର। ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମନୋନୀତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସଂଘ ଉପସଭାପତି ଗଗନ ନାରଙ୍ଗ, ପୂର୍ବତନ ହକି ଖେଳାଳି MM ସୋମୟା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଉପାତଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଚୟନ କମିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର 2025 ଲାଗି ମନୋନୟନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେରଣାସ୍ଥଳକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ମାନବ ଚାଲାଣ ଓ ଅପରାଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପର୍ବ ଭାବେ ଆଜି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରାଯାଉଛି ପାଳନ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।